آداب ناظرین سوچھ بھارت ابھیان صفائی ہند اخ سہ مشن اس 2 اکتوبر 2014 مز شروع آو کرنے یہ مشن آو واریہن مرحلن تحت پور کرنے یتھ مز پبلک اویئرنیس تو ویسٹ مینجمنٹ اخ اہم حصہ رود یہ مشن آو 2 اکتوبر اس لیے شروع کرنے تکیاز 2 اکتوبر چھو گاندھی جینتی کے دہ کے طور پر مناونے یوان تو مہاتما گاندھی ہن خواب اوس کہ ملک گوس ترقی یافتہ گژھن تو ساری چھ زانان ز ملک ہیکہ ترقی یافتہ تیلی گژھت یل تت مز صاف صفائی ہند خیال یی تھونہ 9 ورین یہ مشن لگاتار جاری روزن پتہ ون لکن مز تو ماحولس مز کافی بدلاو لبنہ یوان ازکس یس شمارس مز کرو ات مشنس متعلق کت ولیو تھی تو بڑو اخ قدم صفائی کن اخ قدم صفائی کن واقعی چھو بس امی اکی قدم سوال یودو یہ قدم ووت تیل بنی یہ قدم مکمل زندگی خاطر اخ وت پود اخ رہبر 2 اکتوبر 2014 ووت یتھی اخ قدم یم درست ملکک تقدیر بدلو یم صحت مند سماجک خواب بیدار کور سوچھ بھارت ناوس تحت وتلے یہ اخ فکر اخ سوچ یم وچھان وچھان سنس اجتماعی شعورس مز جائے رٹ تو مہم ہنز شکل مز نمودار سپد 2 اکتوبر 2023 گھن 9 وری ات مہمہ تو گرنز حساب 9 سٹھا اہم تکیاز یلی یہ مہم شروع سپز تو ابتدائی آئے امی خاطر 9 نفر ژارنے تم مشہور کرکٹر سچن تندولکر اداکارہ پرینکا چوپڑا یوگا گرو بابا رام دیو اداکار کمل حسن اداکارہ ودیا بالن ڈپلومیٹ تو لکھر ششی تھرور ٹیم تارک مہتا کا الٹا چشمہ اداکار امیتابھ بچن تو مشہور بزنس مین انل امبانی 9 سوچن ہنز یہ ہانکل آئے امی غرض تشکیل دن یم جوڑن پانس ست بیٚیہِ 9 نفر تو یت کن گژھِ یہ ہانکل وسیع تیار گژھان یوتام 140 کروڑ لوک امہ ہانکلہ ہند حصہ بنن سپود تی یودوے اس ونکس پتمن 9 ورین سام ہمو صاف ہیکو انداز کرت زِ ام سوچن ام فکر کیا دیت اسہ سانس سماجس سانس ملکس تو خاص کر سماجس مز روزن ولس اکس فردس ابتداہس مز گئی صفائی ہنز یہ مہم سڑکہ کوچہ دفتر تو پنن اوند پک صاف تھونہ پہ شروع تو ات نسبت آئی سرکار طرف تہ اخ سنجیدہ تو کارگر کوشش کرنے ٹیلی ویژن چینلو ذریعے اخبارو دس تو سوشل میڈیا کے باقی وسیلوں کن آئی یہ کت بار بار دہراؤنہ زِ صفائی ہنز اہمیت کۭژاہ چھے اکس صحت مند سماج خاطر امہ علاوہ آو زمینی سطحس پہ سہ طریقہ کار تہ عملاونہ ییٚمہِ کِنۍ گرٕ پتہٕ گرٕ دروازن تل گژھِتھ گریُک ژھۄٹھ کوڑٕ جمع آو کرنہٕ تہٕ کُنہِ مخصوٗص جایہِ آو سُہ یا زالنہٕ نتہٕ زمیٖن دوز کرنہٕ تہٕ یہِ عمل چھِ جٲری
اسہِ سارنٕے آسہِ ژٮ۪تس زِ آز 9 ؤری برونٛہہ کٔر سٲنۍ وزیر اعظمن یہِ مُہم نوِ دِلہِ پٮ۪ٹھ شروٗع ییٚلہِ تٔمۍ پانہٕ اتھن منٛز لژھُل تُل تہٕ گاندھی جیُن سُہ کول کوٚرُن پوٗرٕ یتھ منٛز تٔمۍ ووٚنمُت اوس یوٚتام نہٕ لژھُل تہٕ بالٹیٖن اتھن منٛز یِیہِ توٚتام وۄتلہِ نہٕ صفٲیی ہُنٛد تصوُر یِہوے تصوُر زوٗ سٲنۍ وزیر اعظمن لژھُل اتھس کٮ۪تھ تُلِتھ تہٕ مُہمہِ ہُنٛد اکھ آغاز کٔرِتھ 2 اکتوبر مُہم شروٗع کرنُک مطلب اوس مہاتما گاندھی تہٕ لال بہادُر شاستری سٕنٛدِس سونچس تعظیٖم کرُن تٔمۍ ووٚن تمہِ دۄہ زِ گاندھی جیَس ٲسۍ بس 2 خواب اکھ کویٹ انڈیا تہٕ دوٚیِم کلیٖن انڈیا اکھ اوس انگریزن نِش آزٲدی ہُنٛد تہٕ دوٚیِم اوس گندگی نِش آزٲدی ہُنٛد امہِ مُہمہِ ہُنٛد گۄڈنیُک مُدا چھُ عام اِنسان سُنٛد زوٚن صفٲیی کُن پھِرُن صفٲیی چھےٚ اکھ تیُتھ وصف یُس دَیس تہِ ٹوٹھ چھُ تِکیازِ صاف تنٕے ہیٚکہِ صاف من پانس اندر سنبھٲلِتھ تہٕ ییٚلہِ اِنسان سُنٛد أنٛدروٗن صاف آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ روحٲنی قدرن ہُنٛد تہِ پاسدار ٲسِتھ یہِ روحٲنی پاکیزگی چھےٚ صفٲیی سۭتی مُمکِن امہِ مُہمہِ ہُنٛد بُنیٲدی محور چھُ مُلکُک عام شہری عام بسکیٖن یعنی تِہنٛدِس ورتاوس منٛز اکھ تبدیٖلی اَنٕنۍ یُتھ تِہُنٛد طرزِ حیات تمہِ انمانہٕ شکل رٹہِ تہٕ سُہ گندگی سۭتۍ نفرت کرِ نہ کرِ پانہٕ گندگی تہٕ نہ دِیہِ بیٚیِس کرنہٕ یہِ سونچ ییٚلہِ أکِس سماجس منٛز بیدار سپدان چھُ تیٚلی چھُ تمہِ سماجچہِ ترقی ہُنٛد ٲنہٕ بدس یِوان تیٚلی چھُ سُہ سماج صحت مندی ہُنٛد دعوا کران تہٕ تیٚلی چھِ تمہِ سماجہِ منٛز علمٕکۍ تہٕ فکرِ ہٕنٛدۍ بے کران سودُر وۄتلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں گھروں کے آداب بتلائے ہیں وہاں راستوں کے آداب بھی بتلائے ہیں کہ راستے کے اندر تم تھوڑی دیر کے لیے اگر کہیں ٹھہرو تو وہاں کے آداب یہ بتلا دیے گئے وہاں تم صاف صفائی رکھو اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر چلتا پھرتا آدمی اگر کوڑا گرا ہو تو اس کو سائیڈ میں ڈالے ڈسٹ بین میں ڈالے اس کا پاس و لحاظ کرے تو یہی ایک مسلمان کی بہترین اور ایمان والے اور انسان کی بہترین پہچان ہے کسی شاعر نے بھی یہی کہا ہے صفائی سے انسان انسان ہے غلیظ اور گندا تو حیوان ہے اس آدمی کو غلیظ قرار دیا گیا گندے کو حیوان قرار دیا گیا اس لیے صاف صفائی اسلام کا ایک حصہ ہے اس حصے کو بھرپور ہر آدمی معاونت اس کے اندر کرے اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرے پورے سماج کے اوپر لاگو کرے Like Swachh Bharat Abhiyan, it is a very important process. Like in Kashmir, we see Kashmir is a very beautiful place and it is a very impressive place. But people coming from outside, or we can say people here, they are throwing a lot of dust, which is causing people like diseases, a lot of diseases here. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیزیزز یہاں پر ہو رہی ہے بہت زیادہ چیزیں یہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ جو لوگ ہیں ان کو جو بھی کچرا ملتا ہے لائک پلاسٹک ہو گیا کچھ ہو گیا وہ ادھر پہ پھینک رہے جو کہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے ہمیں لائک جو ہماری کشمیر ہے اور ناٹ اونلی کشمیر اوور آل ورلڈ لائک وی ہیو ٹو ڈو کلیننس اور ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کنٹریز ہے لائک وہ ڈیولپڈ ہے اور جو وہاں پر ایک ریزن ہے وہاں پہ کم ڈیزیز ہے وہ ریزن یہ ہے کہ وہاں پر جو کوڑا ہے لوگ کم پھینکتے ہیں لائک ڈسٹ بنز آر دیئر لائک بایو ڈیگریڈیبل نان بایو ڈیگریڈیبل تو آپ کو اس کو اچھے سے ڈالنا ہے لائک وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس اینڈ آئی ول ٹاک اباؤٹ مائی اسکول لائک schools are also showing children's programs like there are many programs like you have to keep your school clean and there is a process known as design thinking in design thinking we also do these things like we have to keep clean and there is not only roads or something else we have to keep even the water clean and by it people can be like very healthy and they will have a very like good like وہ بہت زیادہ اچھے رہ سکتے بہت زیادہ صحیح رہ سکتے تو میں سب کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے کشمیر کو جو باقی اوور آل ورلڈ ہے اس کو آپ کلین رکھیں کوئی بھی کوڑا جو ہوتا ہے وہ نہ پھینکے تھینک یو So I would like to say all my Kashmiri peoples that please follow Swachh Bharat Abhiyan and keep your Kashmir, keep your world clean. Thank you. جب سے یہ صاف صفائی کا ابھیان شروع ہوا ہے تو تب سے لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور پیدا ہو گیا ہے کافی جگہوں پہ دیکھنے میں بھی ملتا ہے کہ صاف صفائی کا بہت لحاظ رکھا جا رہا ہے جس طرح پہلے کوڑا کرکٹ گلی کوچوں میں جمع ہوتا تھا
جس سے لوگوں میں چلنے میں دقت آتی تھی، اب وہ چیز بہت کم ملنے کو ہے کہ پہلے جو صورتحال ہوتی تھی بقدر اس سے بہت بہتر آج دکھائی دے رہا ہے اور کافی بہتر نظر آ رہا ہے. امید کی جاتی ہے آئندہ اور زیادہ بہتر ہوگا. امیک دائر رود نہ بس اوتی تام محدود بلکہ اس ساروی کھت بوڑ چیلنج ننس آسمانس تل رفع حاجت باپت بہن یتن شرم حیا ہش بیش قیمتی قدر پامال سپدان آس. بیت الخلا بناون اس بوڑ چیلنج تو امہ غرض آو 9 کرورن بیت الخلاہن ہند ہدف طے کرنے یمہ خاطر 2 لچھ کرور روپیہ مشخص تھاونہ آئہ. یمنی کیچن ورین منز آو یہ نشان پور کرنے. ون چھ سانہ ماجہ بینہ سانہ کور ژور ژھپہ جائے ژھارن نش آزاد. امہ ذہنی انتشار نش میج پور ملکس آزادی. ون چھ پریت کٲنٛسہِ پنن ٹوائلٹ، پنن حساب تو پنن آزادی. یمن 9 ورین یس اخ خوبصورت احساس وتلیو سہ اوس یہ زِ صفائی کت پٲٹھۍ چھ انسان سنزن خوشین سۭتۍ تہنز ترقی تو تہندس صحت سۭتۍ جڑت. اگر آپ صفائی رکھو گے پرسنل ہائیجین یا کمیونٹی میں تو آپ بہت ساری بیماریوں کو دور رکھ سکتے ہو. اور یہاں پہ جو ہسپتالوں میں آپ دیکھ رہے ہو ایڈمیشنز پیشنٹس کے حوالے سے، زیادہ پیشنٹس جو ہے انفیکشنز کی تعداد میں آتے ہیں. سپوز چاہے وہ نمونیا لے کے آتے ہیں یا ڈہیریل النیس کے لیے آتے ہیں. یہ سارے جو انفیکشنز ہیں 90% جو ہمارا ایڈمیشن جو ہوتا ہے وہ انفیکشن کے حوالے سے ہوتا ہے. اور اس کو ہم ایک ہی چیز سے دور رکھ سکتے ہیں، پریونشن کر سکتے ہیں، وہ ہے صفائی سے. اگر آپ پرسنل ہائیجین رکھو گے، سمپل اگر آپ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھو گے، صابن اور پانی سے دھو لو گے، تو آپ خاصا جو تعداد ہے انفیکشنز کا وہ دور رکھ سکتے ہو. اور جو یہ ڈہیریل النس ہے، چاہے بچوں کے حوالے سے یا بڑوں کے حوالے سے، اگر آپ ابھی بھی ہمارے وارڈ میں دیکھو گے جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ سارے کے سارے پیشنٹس انفیکشن لے کے آتے ہیں اور کئیوں کی موتیں ہو جاتی ہیں جب بھی یہ انفیکشن بزرگوں میں آ جاتے ہیں یا شیرخوار بچوں میں آ جاتے ہیں تو یہ جان لیوا ہو جاتے ہیں. سو اسی لیے آپ کی وسادت سے میری میسیج رہے گی عام پبلک سے کہ آپ اپنی پرسنل ہائیجین کو مینٹین کرو. وہ ہے کہ ہاتھ بار بار صاف کرو صابن اور پانی سے. تو آپ نہ صرف اپنے آپ کو بچاؤ گے انفیکشن، آپ دوسرے لوگوں کو بھی انفیکشن سے بچاؤ گے. اس لیے نہ صرف آپ کو پرسنل ہائیجین رکھنی ہے بلکہ کمیونٹی ہائیجین بھی رکھنی ہے. اور خاص طور پر جو پالیتھین، اٹ از این انویٹیشن فار مینی کینسرس آلسو. سو نہ صرف انفیکشنز بلکہ یہ اگر آپ پلاسٹک یوز بند نہیں کرو گے کیونکہ یہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہے، یہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، زمین پہ رہ جاتا ہے. اس سے ہم نے دیکھا نہ صرف باقی چیزیں ہوتی ہیں انفیکشنز کے حوالے سے بلکہ کینسرز بھی ہوتے ہیں. اور آپ نے کشمیر کے حوالے سے دیکھا دیر از این ایپیڈیمک آف کینسر آلسو اینڈ ون آف دا فیکٹرز از بیکاز آف دس. لوگوں میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے، اس کی ایک وجہ ہے لٹریسی بڑھ گئی ہے. اویئرنیس کے حوالے سے بھی کہ ڈاکٹرز اور باقی سرکار کی طرف سے بھی ایک انیشیٹیوز کافی آگے ہیں کہ اس سے ایک بدلاؤ آ گیا ہے. نہ صرف پرسنل بدلاؤ آ گیا بٹ ایٹ کمیونٹی لیول. سو دی پیپل ہیو بیکم کانشیس اور ناٹ اونلی دے آر مینٹیننگ ایٹ پرسنل لیول بلکہ ایک کمیونٹی میں بھی. اگر آپ پہلے دیکھتے ہو تو ڈسٹ بن کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، ڈسٹ بنس کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. آج کل جو بھی کوڑا کرکٹ ہے لوگ دے ٹرائی ٹو فائنڈ. اگر میں جب پہلی بار یہاں واپس آ گیا انگلینڈ سے، میں نے یہاں پہ کچرا جو ہے لوگ پھینکتے تھے، بسوں سے پھینکتے تھے. گولڈی میٹ مٹن مسالے، جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے.
थे, गाड़ियों से फेंकते थे। आज स्पेशली यंग जनरेशन में एक अवेयरनेस आ गई है कि वो डस्टबिन ढूंढते हैं, तब तक वो जेब में रखते हैं कूड़ा करकट। सो ये एक बदलाव आ गया। दूसरे, अगर आप अस्पताल की भी बात करोगे, पहले जो सैनिटेशन थी दैट वाज निल मिनिस्कल, लेकिन उस हिसाब से अभी भी सैनिटेशन नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, मगर तब भी देयर इज़ अ चेंज। और अगर आप अस्पतालों के साफ नहीं रखोगे, जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, अगर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है साफ नहीं होगा, पीपल हु कम फॉर ट्रीटमेंट हियर दे विल गेट इन्फेक्शंस हियर। तो इसीलिए न सिर्फ आप कम्युनिटी में रखो, अस्पताल का जो है बहुत ज़रूरी है कि एक सैनिटेशन मेंटेन हो जाए, ताकि यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आ जाते हैं दे विल गेट ट्रीटमेंट एंड दे विल नॉट कंट्रैक्ट एनी बग्स इन द हॉस्पिटल। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बदलाव आ गया है, बल्कि और भी ज़रूरत है बदलाव लाने की, ताकि वी आर एट पार विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स। सो वी इसमें न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने माहौल को, अपने आप को साफ रखें, ताकि हम विल लिव ए हेल्दी लाइफ। प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ये स्वच्छता ही सेवा एक अभियान शुरू किया हुआ है फ्रॉम 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, जिसमें हमने सैनिटेशन ड्राइव स्टार्ट करी 17 सितंबर को, जिसमें हमने पेशेंट्स को अवेयर किया। उसके बगैर फिर हमने अपना जो भी हमारा स्टाफ है, जो भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हमने हैंड वॉश के रिलेटेड स्टेप्स सिखाए। उसके बगैर फिर जो सैनिटेशन ड्राइव थी, इस सैनिटेशन ड्राइव में हमने कैंप्स किए, जो शोपियन में, पुलवामा में, जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट है वो वहाँ चले गए, उन्होंने वहाँ पर कैंप्स किए, पेशेंट्स को अवेयर किया, उनको सिखाया कि कैसे सैनिटेशन के रिलेटेड आप अपने हॉस्पिटल को, अपने सराउंडिंग को, अपने वार्ड्स को आप क्लीन रख सकते हैं। इसके बगैर हमने जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो अटेंडेंट फ्लो हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा है, अटेंडेंट के जो सामान भी काफ़ी होता है, जिसकी वजह से हमारा हॉस्पिटल डर्टी भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमने इनको स्पेसिफिकली हमने कहा कि हमारे हॉस्पिटल को आप कैसे क्लीन रख सकते हैं, आप लिफाफे अंदर ना लाएं, पॉलीथीन बैग्स का यूज़ ना करें, आप अगर यूज़ भी करना है तो आप एक पेपर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को डील करने से पहले हैंड वॉश कैसे करेंगे, ये इस चीज़ का इफेक्ट आफ्टर 3 अक्टूबर भी रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 3 अक्टूबर तक ही रहे, इसका तो पूरा सालों साल रहना चाहिए। ये अभियान जो है इसका इफेक्ट सालों साल रहे। मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से अपने जो भी हमारे यहाँ पे नागरिक है जम्मू कश्मीर के, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ, वो अपने सराउंडिंग को, अपने घर को साफ सुथरा रखें। ये जो हम अभियान हमने हॉस्पिटल से शुरू किया हुआ है, वो सारा अभियान घर तक वो ले जाए। अभियान से पहले इतनी अवेयरनेस अटेंडेंट्स को नहीं होती थी। खैर हमारे हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ को तो हम आए दिन हम इनको डेमोन्स्ट्रेशन देते रहते हैं, हम उनको क्लासेस देते रहते हैं। हमने नर्सिंग ऑर्डरलीज, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिक, सैनिटेशन स्टाफ जो है, जो सबसे ज़्यादा डील करता है सैनिटेशन के साथ, हमारे वॉशरूम्स वो कैसे क्लीन रखते हैं। वॉशरूम्स हमारे वो हमारी गंद जो हॉस्पिटल की होती है सबसे ज़्यादा ब्रेंट उन्हीं पे है, वो सबसे ज़्यादा काम उन्हीं का है। जो हमारा लोअर स्टाफ है उनका काम सबसे ज़्यादा है, तो उनको तो ऑलरेडी पता थी, बट उन्होंने ये सारी चीज़ें अब अटेंडेंट के साथ उनके साथ शेयर करके काफ़ी अटेंडेंट्स ने हमें हेल्प भी करी। इसमें काफ़ी अटेंडेंट्स हमें आए, उन्होंने सफाई सुथराई में हमें हॉस्पिटल में मतलब उन्होंने हमारे साथ काम किया, उन्होंने हॉस्पिटल को क्लीन करने की कोशिश करी। मैं चाहती हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल्स हमारे जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको ये अभियान का लाभ मिले और अभियान से वो फ़ायदा उठाए, और नागरिक जितने भी हैं वो घर को भी और पूरे सिटी को, पूरे जम्मू कश्मीर को साफ रखे। और ये अभियान हमारा पूरे कश्मीर में जितने भी हॉस्पिटल जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें उनका इम्प्लीमेंटेशन हर एक जगह पे हो जाए। सफाई जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। कपड़े ही साफ नहीं होने चाहिए, जिस्म भी साफ होना चाहिए, घर भी साफ होना चाहिए, इर्द गिर्द का जो इलाके होते हैं वो साफ होनी चाहिए। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि सफाई बहुत ही लाजमी है। सफाई के बगैर इंसान कहाँ जिंदा रहेगा, कौन उसको अपने सामने बैठने देगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सफाई जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। हर एक को साफ रखना चाहिए, कॉलोनी को, घर, कपड़े, इसकी बहुत ही अहमियत है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं।
2019 मज आय मुल्कस मज स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे करने यथ तहत मुल्क कन 4270 शहरन हंद सर्वे 58 दोहन मज मुकम्मल सपज। फर्क वाजे कह शहर बेशक अवल मगर कुलहुम पट प्रेथ का शहर वन आन हो। सन कशीर ति रूज न सफाई हंज अथ मुहिम मज कुन रंग पात। सान्यो केंजो स्कूलों कोर अथ सिलसिलस मज मुल्की सतहस पे नंबर 1 आसनुक मर्तब हासिल। शहरन मज रूद म्युनिसिपल कारपोरेशन हुंद रोल थकुन लायक तो गामन मज कर ये काम म्युनिसिपल कमेटियों सठा तंदही सान। आज यपर ते नजर त्राओ अकिस साफ माहौलुक एहसास छु वदलान। कशीर छ सफाई हंज यम एतबार ति जरूरत जि वहर वरियस छु योर सयाह यवान रोजान। कुदरती नजारन हुंद लुत्फ तुलने अलाव छ तिम अकिस साफ और शिफाफ कशीर हुंद एहसास हेत ति वापस गछान। यमि किन पन्नन पन्नन मकामन वतित तिम यथी सफाई तो ताजगी यछान छे। अमि एतबार छ कशीर स्वच्छता अभियानच अख ब्रांड एम्बेसडर थे। आज योदवै तुह डल झील या पार्क तो बाग वचु तुह ते वतली ये एहसास। आप हमें बताइए आपका नाम क्या है और साथ में बताइए कि कहाँ से आए हैं। मेरा नाम आशीष डबास है और मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, हमें बताइएगा कि कश्मीर आपका आना पहली बार हुआ या इससे पहले भी आप कश्मीर आए हैं? नहीं, हम पहली बार आए हैं यहाँ। अच्छा, आप हमें बताइए कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान का नाम आपने सुना होगा कि काफ़ी सालों से जो है ये मिशन चलता आ रहा है जिसमें कई सारी क्लीननेस ड्राइव्स भी हुए। आपको लगता है कि वादी कश्मीर में ये स्वच्छता का कुछ कंसेप्ट है? आपको लगता है कि वादी कश्मीर में साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है? अभी तक जो भी आपने प्लेसेस देखे, आपका क्या मानना है? बाहर से यहाँ से आपको लगता है कुछ डिफरेंस है या पूरे मुल्क भर में जो है इस साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में ही हर तरफ ही साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। और मैं जब यहाँ पे आया हूँ, आप किधर भी देख लीजिए, हर जगह बिल्कुल ही साफ सुथरा माहौल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हमें यही करना चाहिए कि अपने साथ में जो भी हमारे पास बैग वगैरह हो, अगर आप कहीं पे ट्रैक में भी जा रहे हैं तो जो भी आपके पास रैपर्स पॉलीथीन है तो उनको उन बैग में ले आइए और बाद में आके किसी डस्टबिन में डाल दीजिए, जिससे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और मतलब हम एक स्वच्छ पर्यावरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी गांधी जयंती जी आ रही है तो उनका भी यही मानना था कि सबसे पहले सफाई पे ध्यान दिया जाना चाहिए और उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, उसी मिशन को लेके वो भी आगे बढ़े और हर नागरिक को हमें इस तरफ, इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान जो 2014 में शुरू हुआ था, 9 साल होने को है। आप इन 9 सालों में आपको कुछ बदलाव लग रहा है मुल्क में? किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत देखा जा रहा है, मतलब हर तरफ जैसे हमें पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे किन किन सिटीज़ में कमी रह गई है, किन किन सिटीज़ में बहुत अच्छा हो गया है पहले से, और जहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है तो लोगों में मोटिवेशन बढ़ रही है आसपास का देख के कि हम भी और सफाई करें, तो वो एक पॉजिटिव चेंज है और ये चीज़ होती रहनी चाहिए। अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आए हैं और कश्मीर पहली दफ़ा आए हैं आप? जी, मैं बनारस रहने वाला हूँ, वाराणसी का, और मैं कश्मीर पहली बार घूमने आया हूँ यहाँ पे। मेरा फर्स्ट टाइम और कल ही मैं यहाँ पे आया था। तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, एक भी गंदगी नहीं यहाँ पे। जहाँ जहाँ भी मैं गया, कल जम्मू से फिर यहाँ पर आया, हर जगह बहुत ज़्यादा सफाई दिखा और काफ़ी काम वाम भी हो रहा है सफाई के ऊपर। ये तो होना ही चाहिए कि इंसान में कि साफ़ सुथरा अपने बॉडी को, अपने देश को, अपने जहाँ वो रह रहे हैं नेबर्स को, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए और तभी वो ज़्यादा अच्छा और सुंदर दिखेगा। उसकी जो खूबसूरती ना और उभर कर आती है और सुंदर लगता है। तो ये चीज़ है। मेरा नाम है सुरेखा हंचनाले, हम कर्नाटक से है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उधर से है हम।
इधर आने के बाद बहुत अच्छा लगा हमारे को। स्वच्छ भारत अभियान के मोदी जी ने किया है ये काम, बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा लगा। कश्मीर अच्छा लगता है, बहुत स्वच्छ है इधर, बहुत कुछ बदलाव आया है। पहले देखते थे सब जगह गंदगी रहता था, इधर उधर हम कूड़े का फेंकते थे, सब कुछ करते थे, आजकल नहीं करते हैं। जब से मोदी जी ने काम शुरू किया है तब से देखो सभी में जागृति का है, सबसे अपना अपना डस्टबिन यूज करते हैं। सब हम अपना सभी भारतीय नागरिक का एक एक हमारा जिम्मेदारी है, हम अपना अपना जो है डस्ट है जो अपना अपना डस्टबिन में डाल करके हम अपने से शुरू करना चाहिए। अब हर बंदे अपने अपने से शुरू करना चाहिए। सब हम साफ सफाई रखना चाहते हैं तो सब एक दिन भारत इतना स्वच्छ बन जाएगा, ऐसे मतलब देखने लायक हो जाएगा। प्रेथ तरफ किस्म किस्मिक डस्टबिन तो लुक बाकायद युंद इस्तेमाल करान। योदवे गफलत सत कंस कह पनुन छोट अति रूदमुत आसि, ब्याख छु यह तुलान तो डस्टबिनन मज त्रावान। सुन अथ मज कह हतक या दिक्कत महसूस करान। यह छु सोचुक सु बजर युस अमि मुहिमे अस अता कोर। गरज सफाई छे सानि शोलवनि पगहच जमानत। जम्मू कश्मीरक सारी जिले आई ओपन डेफिकेशन फ्री करार दिने। यह सठा बड़ खबर, सठा रज कथ। अत मुहिम नस्बत कोर सन मुल्कन सोरी दुनिया हैरान जे सठा कम वक्तस मज कित सपुद यह मिशन पूर। वाकई लगन सरकारच सरकारी मशीनरी हंस तो लुकन हंद इरादच यम यह सोरे मुमकिन कोर। सफाई छु वाकई अख हक यमुक प्रेथ कंस इस्तेमाल करन पजे। वन छु बोड़ सवाल यह जे अख कदम तुलने सती छन सन जिम्मेदारी अंद वातान तो न छु सफर अंद वातान। यह अख मुकम्मल कोशिश योस न ज़ां खत्म गछ सपदन तो न गछ यह एहसास वतुलन जे बस, बल्कि गछ सफाई हुंद जज्बे सानिस शऊरस मज दाखिल सपदित सानि तर्ज हयातुक अख मलुल हिस्से बनन। पत रोज न अमि खतर कुनि ऐलानच जरूरत तो न कुनि एदारच, बल्कि आसि यह सोरे अस अंदर सानिस वर्तावस अंदर। सानि बेहबूदी खतर सानि तरक्की खतर छु अख कदम सफाई कुन लाजमी। स्वच्छ भारत अभियान छुन महज आख कैंपेन, यह जिम्मेवारी योस मुल्क किस हर अकिस फर्दस निभावन कि सफाई छन सिर्फ माहौलियाती तवजुन बरकरार थवन खतर जरूरी बल्कि सानिस सेहतस खतर ति सफाई काफी ज्यादा जरूरी। उम्मीद है कि हमेशा थो सफाई हुंद ख्याल तो बाशऊर इंसान आसने जिम्मेवारी निभाओ। खादी मुतारिफ करके महात्मा गांधी ने खुद इन्हिसारी का नुस्खे खास तजवीज किया। महात्मा गांधी का चरखा अदम तशद्दुद की अलामत। खादी का इस्तेमाल सादगी बेमिसाल। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक। मान गए बेटा।